оғоз гардид ва моҳи октябри имсол бо сифати баланд ба истифода дода шуд. дар ифтитоҳи расмии бинои ташкилоти қарздиҳии рушди кӯҳистон раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов намояндагони барномаи ҷонибдории рушди манотиқи кӯҳистони бунёди оғохон ширкат намуданд. лоиҳа аз ҷониби иттиҳоди Аврупо ва фонди тоҷикистони бунёди оғохон амалӣ гардида ҳадафи он фароҳам овардани муҳити хуб барои рушди тиҷорат, савдо, истеъмол ва истеҳсол ба шумор меравад. ташкилоти қарздиҳии хурди рушди кӯҳистон соли 2016 дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва Водии Рашт таъсис ёфта, ҳоло дорои 2 филиал ва 7 маркази хизматрасонӣ дар ноҳияҳои Фархор, Панҷ, Ҳамадонӣ, Қободиён, Ховалинг, Муменобод ва Ҷайҳун мебошад. рисолати ташкилоти қарзии рушди кӯҳистон беҳтар кардани вазъи иҷтимоии оилаҳои ниёзманд бо додани қарзҳои мутобиқ ба шарту шароити махсус мебошад. раиси вилояти Ёдгор Файзов кормандони ташкилоти қарзии рушди кӯҳистонро бо соҳиб шудан ба як бинои зебову барҳаво ва мутобиқ ба меъёрҳои муосири бонкдорӣ табрик намуда, аз солҳои аввали таъсисёбии ин ташкилот ёдоварӣ намуда изҳор дошт, ки бори аввал чунин бонк дар ноҳияи ИШКОШИМ таъсис дода шуд. он замон касе ба гӯшаи хотир намеовард, ки ин ташкилоти кӯчак дар оянда ба яке аз аввалин ва калонтарин ташкилоти қарзӣ мубаддал мегардад ва дар байни ҳатто филиалҳои бонкҳои кишвар дар вилоят ҷой бигирад. дар баробари тақвияти самти дастрасӣ ба молия, ҳамзамон ташкилоти мазкур даҳҳо нафарро дар манотиқи мухталифи кишвар аз ҷои кори доимӣ таъмин намуд. ҳақиқатан мумкин 10 сол буд ба 15 сол вақте ки мо дар бораи ташкил кардани як ташкилот хурди қарзӣ ҳарф мезадем, ман ба худ тасаввур намекардам ки як рӯз дар амиқи бино, дар амиқи фазо бо бинои нав мекушаем. фикрам бор аввал мо аз ноҳияи ишкошим сар кардем. ҳамин кора тун вақт навқат таҷриба буд, навқат дониш буд, вале ин буд якумин қадами нахустин ташкил намудани ташкилоти қарзӣ. ан вақт унҷа вақт дар бораи қарз мерафт, мардум фикр мекард ки қарз фақат бонк медиҳад, дигар на ташкилот, на чизи дигар. баъд аз ҳамо як ташкилот хеле хурд Бадахшон ва Водии Рашт, Файзободу, Шӯрободу ҳама ҷо рафт ва вақте ки бонки миллӣ ба мо маълумотро пешниҳод карданд, хеле аз он ифтихор шудам ва ташаккур мегӯям ба шумо. агар имрӯз дар ҷои аввал бонки аввалини хурди молиявӣ дар қарз бошад 43 миллион, дар ҷои дуюм баъд бонки давлатии амонатбанк бо 39 миллион ва дар ҷои севум бо 5 миллион ташкилоти хурди рушди кӯҳистон аст. кормандони ташкилоти қарзии рушди кӯҳистонро ҳамчунин мудири филиали бонки миллӣ дар вилоят Зайнулараб Қозидавлатзода, директори иҷроии бунёди оғохон дар Тоҷикистон кишвар Абдулалӣ Шоев табрик намуданд. раиси ташкилоти қарзии хурди рушди кӯҳистон Рухшод Ашурбекова ба ҳукумати ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шарикони рушд изҳори сипос намуда гуфт, ки бо фароҳам омадани шароити мусоид кормандони ташкилоти қарзии рушди кӯҳистон низ сатҳу сифати хизматрасониро ба муштариён боз ҳам баландтар мебардоранд. امروز من همه ساکنان شهر خاروغ و ولایت مختار کوهستان بدخشان رو با روز گشوده شوی چنین بینای بهترین اگر گویم خطا نمیکنیم در ولایت مختار کوهستان بدخشان تبریک و تهنیت میگویم و میخواستم منتداری خیش رو به شریکان رشد، حکومت جمهوری تاجیکستان، حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان، اتحادیه اروپا و فوند تاجیکستانی آقاخان رسانم و با میزاجون باز یک خدمت رسانی بهترینه که امروز ما میتوانیم در چنین بنای زمانوی پیشنهاد نماییم. این یک اقدام نیک است بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و ما امیدواریم و نیت داریم که خدمت رسانی که من بعد برای میزاجون پیشنهاد میگردند باز هم بهتر شوند. раиси шӯрои нозирони ҷамъияти масъулияташ маҳдуди ташкилоти қарзии хурди рушди кӯҳистон Озодшоҳ Одина Мамадов гуфт, ки бинои нав як тӯҳфаи арзанда барои кормандони ташкилоти мазкур дар ҷашнгирии 30 солагии истиқлолияти кишвар аст ва дар рӯзҳои наздик филиали ин ташкилот дар шаҳри Кӯлоб низ ифтитоҳ мегардад. дар арафаи 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи кӯҳистон дар ҳамкорӣ бо фонди тоҷикистонии оғохон ва иттиҳоди Аврупо чунин бинои нави ташкилоти қарзии хурди рушди кӯҳистонро барои шаҳрвандони шаҳри Хоруғ ва вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва мо дар рӯзҳои наздик ҳамчунин филиали минтақавӣ дар шаҳри Кӯлобро низ ба истифода медиҳем.
و همزمان ما گفتنیم که از طرف تشکیلات قرضی خرد رشد کوهستان البته با چنین شرط و شرایطی که ما برای آماده نموده استیم، البته محصولات قرضی نو و محصولات قرضی با شرط و شرایط بهتر را برای شهروندان و میزبانان پیشنهاد می‌نماییم. تشکیلات قرضی خرد رشد کوهستان پس از این سطح و صفت خدمترسانی را به مشتریان باز هم بهتر نموده میزبانان خود را با خرسندی قبول و گسیل میکنند. در حوزه تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ناحیه مرغاب که سرپرستی آن را رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیرعلی زاده بهادر به عهده دارد، برای این ناحیه بلنکو کمک‌های مادی و معیشی کمیته را دسترس می‌نماید. در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر و ناحیه‌های مملکت برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2021-2022 مرحله ذخیره‌کنی مواد سوزشواری و سوخت و سوز در ناحیه مرغاب با تشبث کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعداد 3 عدد ماشین باربردار به مقدار 200 تن انگشتسنگ وارد این ناحیه گردید. ساکنان شرفمند ناحیه مرغاب از این اقدام پیشگرفته رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار خوشنودی نموده بیان داشتند که دستگیری کمیته مذکور سری وقتی بوده آنها را از مشکلی کمبودی مواد سوخت تا درجه برطرف نمود. با سفارش رهبر دولت محترم امام علی رحمان از طرف رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مواد سوزشواری از نمود انگشتسنگ در حجم 200 تن برای دستگیری طبقه های نیازمند به ناحیه مرغاب وارد گردیده. مقصد اساسی این اقدام این پیشگیری ریشه‌کنشوی ترسکن که خوراک اساسی چارهای خانگی و حیوانات وحشی از نمود مارکوپولو و بوز کوهی سیبیری می باشد. گرچند تیرماه خنک در قلمرو ناحیه حکومتفرما باشد، اما با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مرغاب مسئله تامین انگشتسنگ و مواد آذوقه‌واری حل خود را پیدا نموده است. جهت پس سر نمودن زمستان سال‌های 2021-2022 کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که باز در مرحله دوم نیز به چنین مقدار مواد انگشتسنگ را دسترس این ناحیه دوردستی کشور نماید. با تشبث باشگاه ورزشی و تکنیکی ولایت در مؤسسه‌های تعلیمی رقم‌های 5 و 9 ناحیه رشتقلأ مسابقه مشترک حربی و ورزشی برگزار گردید. قبل از آغاز مسابقه در صحن این مؤسسه تعلیمی جمع‌آمد تنتنوی با شرکت کارمندان شعبه معارف و آموزگاران و خوانندگان دایر شد. دیرکتور مؤسسه تعلیمی رقم 5 علیداد شنشویف و کارمندان باشگاه ورزشی و تکنیکی ولایت اظهار سپاس بیان نموده گفت سال روان برای خلق تاجیک یک سال فراموش ناپذیر به شمار می‌رود، زیرا امسال وطن محبوب ما به 30مین سالگرد استقلالیت خود قدم گذاشت و مردم تاجیک آن را با برگزاری چاره‌بینی‌های محتشم با یک روحیه بلند خویشتن‌شناسی استقبال گرفتند. چاره‌بینی حربی ورزشی امروزه ما نیز در حوزه امین جشن راه اندازی شده است که این به بلند برداشتن مسئولیت کودکان و نوجوانان نسبت به وطن و وطنداری، تحکیم سلامتی خویش، تکمیل استعداد و مهارت ورزشی و تکنیکی میباشد. پس از جمع‌آمد تنتنوی سردار دسته از آمادگی به این مسابقه به آموزگار دفاع حربی گزارش داد. رفیق لتنان هیئت شخصی مکتب‌های نمره 5 و نمره 9 برای گذرانیدن چاره‌بینی ورزشی وطنپرور بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان صف اوستند. گزارش داد نوشوف نوردین. سبقت اول از روی نمود تیرپرانی آغاز شد. از همه بیشتر نورسان به این نمود حربی ورزشی توجه ظاهر میکنند، زیرا در آینده برای نورسان هنگام ادای خدمت عسکری محض همین نمود ورزش حربی به کار میآید. هنوز که ذهن خوش و دقت نورسان تازه است، یاد گرفتن تیرپرانی برایشان آسان است. وقتی که در نورسی مهارت تیرپرانی خود را تکمیل دادن در سالهای من بعد نیز این مهارت باز هم بیشتر تکمیل مییابد. اکثریت این نورسان باری اول است که سلاح پنوماتیکی را به دست گرفتند و از این رو برای متخصصان باشگاه ورزشی و تکنیکی ولایت ضرور آمد که طرز استفاده از این نمود سلاح، طرز کشادن تیر به هدف همسال اینها را به نورسان آموزند. متخصص باشگاه مذکور علی محمد میرزاقنل گفت که برای مرگن ماهر شدن نورسان باید تمرین بیشتر نمایند. تیرپرانی یک نمود ورزشی و هم حربی است. در باشگاه ورزشی و تکنیکی برای مشغول شدن به این نمود شرایط مساعد فراهم است و مؤسسه‌های تعلیمی نزد شهری امکان دارند که موافق رجا شاگردان خود را برای مشق گذرانی به این باشگاه بیارند. از هم جدا و با هم وصل
кардани силоҳи худкори калашников яке аз дигар намудҳои ҷолиби ин мусобиқа буд ки хонандагон дар он бо шавқи зиёд ширкат карданд. ҳарчанд дар ин намуд низ аксарияти наврасон бори аввал ширкат доштанд, аммо аз тарзи доштани силоҳ то ба қисмҳои ҷудо кардани он маҳорати хуб аз худ нишон доданд. дар зарфи 10 сония ҷудо кардани ин намуди силоҳ барои наврасе ки бори аввал силоҳро ба даст гирифтааст натиҷаи хеле хуб аст. дар сурати пайваста машқ намудан бо ин намуди силоҳ наврасон метавонанд ки ин муҳлатро боз кӯтоҳтар намоянд. омӯзгори ин муассисаи таълимӣ ҳангома холдорбекова гуфт ки чунин мусобиқаҳо барои наврасон чӣ духтару чӣ писар хеле муфид аст. онҳо аз омадани намояндагони бошгоҳи варзишии техникӣ ба таълимгоҳ хеле шоду мамнун шуданд. مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 5 با دستگیری شعبه معارف ناحیه راشقلعه بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و 27 سالگی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان یک قطار چهاربین آب به تصویب رسانیده دسترس مؤسسه های ناحیه گردانید. اینک امروز یکی از چهاربین آب در همکاری با شعبه معارف و باشگاه ورزشی و تکنیکی نزد تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ولایت برگزار گردیدند. مقصد این چهاربین‌ها بلند برداشتن دلیری، مردانگی، زیرکی، هوشیاری و صداقت به وطن می باشد. همین طور نوراсон از روی نمودهای دیگری مسابقه به مثل کشیدن نقاب، بلند کردن جسم از زمین با هم سبقت کردند. این دو نمود ورزشی و حربی نیز از نوراсон چالاکی، زیرکی، هوشیاری و تنومندی را تقاضا می‌کند که از رفت مسابقه عیان گردید نوراсон از چنین خصلت‌ها برخوردار میباشند. در انجام مسابقه به غالبان افتخارنامه‌ها تقدیم کرده شد. معاون سردار باشگاه ورزشی تکنیکی ولایت علی محمد میرزاقندov ضمن سپردن افتخارنامه رئیس تشکیلات ولایتی مددگار مدافع به غالبان آموزگاران فن دفاعی حربی اظهار منتداری بیان نموده از هر دو مؤسسه تعلیمی دعوت کرد که به مقصد باز هم بلند برداشتن تربیت حربی وطندوستی همکاری خود را با باشگاه ورزشی تکنیکی ولایت باز هم زیادتر به راه گذارند. بخش فرهنگ شهری خروغ همه‌ساله بهر براه گذاشتن فعالیت ثمره‌بخش در همه زیرساختارها در حدود شهر خروغ در دوره تیرماه و زمستان کارهای لازمی را در سمت تأمینات به گرمی براه می‌ماند. به گفته مسئولان ساحه امسال نیز طبق طلبات آمادگی به زمستان در پیش ایستاده به طور جدی روی دست گرفته شده است. بخش فرهنگ شهر خروغ اوید قرار درباره نقشه چهاربینی برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه زمستان سال 2021-22 تهیه و تصدیق نموده برای عملی نمودن آن چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده است. در بخش فرهنگ 8 اتاق کاری موجود می باشند و این اتاق‌ها از حساب گرمیدهی یا که گویم گرمکنک‌ها برقی گرم کرده می شود. حالا باشد ما تصمیم گرفتیم که برای زمستان گذرانی سال 2020-21 همه اتاق‌های کاری را تا دوم نوامبر باید همه اتاق‌های کاری از گرمکنک‌های الکترونی همشون باید تامین باشند. کارمندان بخش فرهنگی شهر خروغ منتظم در چهاربینی‌های فرهنگی سطح ولایتی شرکتی فعالانه داشته بهر معرفی نمودن تمدن مردم کوهستان بدخشان تا صحنه‌های کلان برآمد نموده کوشش به خرج می‌دهند که در ایجاد موسیقی‌های نو وطن‌دوستانه در عرصه مملکت هنرنمایی نموده با سرود و آهنگ نو در آینده نیز گام استوار گذارند. در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2021-2022 در همه مؤسسه و اداره‌های جمهوری آمادگی به فصل سرما جریان داشته مسئولان بخش فرهنگ نیز برای اجرای این قرار حکومت آمادگی را به راه مانده برای پس سر نمودن دوره سردی‌های زمستان بدون مشکلی از همه امکانیت‌ها استفاده نموده ایستادند. قاچاق غیرقانونی مواد نشادار یکی از خطرهای جدی برای انسانیت باقی مانده به واسطه به صحت عامه، آرامی و ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه تهدید می‌نماید. جنایت مذکور یکی از سرچشمه‌های اساسی مبلغ‌گذاری تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی و گروه‌های متشکل جنایتی بوده بر ضمن این میلیون‌ها جوانان را با اهل خانواده‌شان به درد فراق، اذیت و بدبختی گرفتار می‌سازد. 27 اکتبر سال جاری ساعت 19:20 از جانب کارمندان ریاست کمیته دولتی
وزارتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در منطقه نزد سرحدی محله تیم شهر خورخ باز یک دلیل قاچاق مواد مخدر از حدود جمهوری اسلامی افغانستان از جانب گروه متشکل جنایتی ترانسمیلی آشکار و پیشگیری کرده شد. ضمن عملی نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی، شهروند جمهوری تاجیکستان شنبیف قربانجان نوروزبیکویچ سال تولدش 1977 ساکن دهه تیم شهر خورخ در منطقه نزد سرحدی دیدبانگاه سرحدی 10 رئیست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دستگیر گردید. نام برده طبق مصلحت پیشکی با قاچاقبران افغان از آنها مواد مخدر را دسترس نموده بر عوضش مقصد داشت که مقدار معین مشروبات اسپریتی را به حدود جمهوری اسلامی افغانستان انتقال دهد. هنگام بازداشت شنبیف قربانجان نوروزبیکویچ در جای حادثه یک سلفن سیاه با 5 بسته مواد مخدر و 12 لیتر مشروبات اسپریتی دریافت و مصادره کرده شد. تشخیص سود کیمیاوی مواد مصادره شده نشان داد که آن به نوع حشیش منسوب می باشد. شنبیف قربانجان نوروزبیکویچ باری اول نیست که به قاچاق مواد مخدر دست زده دهها جوانان را مبتلای نشمندی و روانه زندان کرده است. اوید به دلیل مذکور از جانب شعبه تفتیشاتی ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با دسترسی ماده های 32 قسم 3 201 قسم 3 بند ب و 289 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. شنبه قربانجان نوروزبیکویچ سال تولدم 21 نوامبر سال 1977 و استقامت کننده محله تیم شهر خورخ. من در حقیقت با شهروند جمهوری افغانستان با نام میرزا سال 2019 در بازار تیم شناخته شدم. من با او دائم توسط تلفن رابطه می کردم و در مسئله های گوناگون صحبت می کردیم. یک چند روز پیش با میرزا صحبت تلفنی کردم و از او خواهش کردم که با من مواد مخدر دسترس نماید. ما مصلحت کردیم که او با من مواد مخدر را بر عوض عرق توسط سرعت با طور قاچاق میدهند. من از او خواهش کردم که مواد مخدر را در شکل 5 عدد بسته آماده نموده و طرف تاجیکستان پرتایند. همین طریق سانه 27 اکتبر سال 2021 میرزا با من زنگ زده گفت که موادهای مخدر را همش رو جابجا کردم و من روزیگیم را برای انتقال عرقها در حجم 12 بوتل در نزدیکی جای سیستم محله تیم شهر خورخ دادم. تخمینا ساعت 19:00 دقیقه من از منزل استقامتی هم 12 شیشه عرق را گرفته به سمت سرحد دولتی روان شدم. مقصد داشتم که آنها را به طرف افغانستان روان کنم و موادهای مخدر را از سوی دریا بگیرم. گام نزدیک شدن به لب دریای پنج در جای حادثه مرا سرحدبانان دستگیر کردند. مردم سربلند ولایت مختار کوهستانی بدخشان با دانش و خرد و فرهنگ و تمدن تاریخی خویش نام برآورده و طبیعت ناتکرار این دیار دل هزاران نفر سیاحان داخلی و خارجی را تسخیر کرده است. ساکنان مهنتقرین ولایت با زحمت حلال روزگار خود را پیش برده آن را شیار زندگی خویش عنوان نمودند، ولی متاسفانه در جامعه همه یک رنگ نیستند و نفرانی مثل شنبیف قربانشاه پیدا می شود که برای دریافت مبلغ مفت مقابل قانون می روند و جنایت صادر می کنند. با ماه فوریه خانه یکی منور کار میکردم، با قربانجان شناس شدم. قطعش گپ زدم، گفتم من در سون در کارهای برای لچین که سون نمیتونم دادن، نه یا پرلژین هسته میتونی همین کارا خود دستون میکنیم. خیلی راضی شدم. 1 لاناشه با 7 شیشه عرق حلش کردیم. یکم بار مواد مخدر ای قربانجان گرفتم آوردم با شهر دوشنبه در قطعه گوگرد ماندم با 300 سومه فروختم. دوباره رفتم از شهر خورخ محله تیم قربانجان با 700 گرم مواد مخدر گشش گرفتم آمدم بعد دوشنبه برای فروش. مرا کارمندان میلیس دستگیر کردم. در حقیقتا من با شهروند محمد رحیم و فیرانشا که در خانه برادرم شنبه منور کار میکرد شناخته شدم. حالت کار رو چنین بیان میکنم که حقیقتا من در وقت کار کردنم با ایرانشا 2 مرتبه مواد مخدر خشیش دادم.
با مواد مخدر که من سر کار داشتم از کردار خودت سخت پشیمان می باشم. من جوانان بدخشان مخصوصا جوانان شهر خورو خواهش میکنم که با مواد مخدر دست ندارند که عاقبتش پس پنجره میشن. مبارزه بر ضد معاملات غیرقانونی مواد مخدر وظیفه نه تنها نهادهای حفظ حقوق بلکه هر یک نفر عضو جامعه می باشد، زیرا تنها توسط مبارزه دست جمعانه می توان از خطر گرفتاری بر ضد نشه‌مندی حفظ نموده پهشوی این وبای عصر را پیشگیری و ریشه‌کن ساخت. مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگردی ناحیه مرغوب برای عملی نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان جهت منتظم و ثمربخش گذرانیدن دوره تیرما و زمستانی در پیش ایستاده موادهای ضد لغزش و سوزشواری را ذخیره نموده است. گرچند منطقه مرغوب یکی از نقطه‌های خنک‌ترین به حساب رفته باشد هم تمام اداره و مؤسسه‌های دولتی ناحیه مذکور موادهای سوخت و سوز و آذوقه‌واری را به طور لازم ذخیره نمودند. در توازن مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگردی ناحیه مرغوب 19 عدد تکنیک موجود بوده برای ثمربخش گذرانیدن دوره تیرما و زمستان در پیش ایستاده از تعمیر جاری برآورده شده در حالت آماده باش قرار دارند. طبق اطلاع نماینده مؤسسه نامبرده به حالت امروزه مواد ضد لغزش، انگشت‌سنگ و سوزشواری دیزلی به قدر کافی ذخیره کرده شده است. مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد تیرما و زمستان سال 2021-22 در مؤسسه چنین کارها را به انجام رسانیده. امروز در مؤسسه در اخبار آخبایتال در گردش‌های خطرناک به حجم 2780 متر مکعب مواد ضد لغزش، انگشت سنگ 41 تن، سوزشواری دیزلی به حجم 15000 لیتر در مؤسسه ذخیره کرده شده است و اینچنین در مؤسسه از 19 عدد تکنیک‌های نقلیات و تکنیک‌های راهداری 16 عدد موجود بوده و 13 عدد در حالت کارشایم امروز در مؤسسات برای فصل زمستان تیار هستند و اینچنین در اخبار در خانه‌های کارگران از تعمیر برآورده شده هستند. انگشت‌سنگ و دیگر موادهای سوزشواری ذخیره تیار هستند. در دایره عملی نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پس سر نمودن ساحه‌های اجتماعیات و اقتصادیات اداره و مؤسسه‌های ناحیه آمادگی همه‌جانبه به خرج داده شده کوشش می‌کنند که زمستان امسال را به یگان مشکلات پس سر نمایند. با ابتکار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به نام سیفالله عبداللهیف در همکاری با کتابخانه فیلیال رقم 2 شهر خروغ بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چهاربینی روی کار آورده شد. در محفل بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان طالب علمان این مؤسسه تعلیمی قید کردند که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 در رایپرسی عمومی خلقی قبول کرده شد. سالهای 1999، 2003 و 2016 به طریق رایپرسی عمومی خلقی به آن تغییر و اضافه ها وارد کرده شد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 در رایپرسی عمومی خلقی قبول کرده شد. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اساسهای حقوق دولت صاحب استقلال تاجیکان، دخالت ناپذیری حدود کشور، ماهیت و وظیفه‌های دولت، حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، حمایت هدف‌ها و منفعت‌های ملی رمزهای دولتی، سیاستی داخلی و خارجی، اساسهای اقتصادی و سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دولت و جامعه تاجیکستان اعلان شده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عرض داشت که کنستیتوسیای سند است که تمام نیروهای سازنده کشور را در رویه احترام به قانون متحد می‌سازد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت یک از بهترین کنستیتوسیا شناخته شده است، زیرا کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مضمون و مندرجه فراگیرنده تمام مسائل‌هایی میباشد که برای دولت و دولتداری ضرورند. اندرین قانون که هر سطرش چهارمزه در نواست، اندرین آزادی ما بخت ما کرده است ایجاد خلقی معتبر، خلقی دانا اعظم و صاحب خرد. کنستیتوسیا رمز آزادی، شأن و شرف و حقوق هر یک شهروند تاجیکستان است. همچنین در چهاربینی طالب علمان های صلح و وحدت و وطن دوستی و خودآگاهی شعرها را از ایجادیات شاعران معاصر قرائت نمودند. در محفل بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان دیگر اشتراکداران نیز برآمد نموده برنامه فرهنگی پیشکش اشتراکداران گردانیده شد.
давоми чанд рӯзи охир бинобар бо хунук гаштани ҳарорати аввом миёни мардум бемории роҳҳои нафас зиёд паҳн шуда истодааст. бино ба маълумоти табибон ва мутахассисони соҳа, сироятҳои шадиди роҳҳои нафас яке аз бемориҳои ниҳоят паҳн гашта ба ҳисоб меравад ва чанд намуди бемориҳоро дар бар мегирад. сироятҳои шадиди роҳи нафасро вирусҳою микробҳои касалиовари гуногун ба вуҷуд меоранд. сироятҳои шадиди роҳҳои нафасро вирусҳо ё микробҳои касалиовари гуногун ба вуҷуд мебиёранд. онҳо тавассути роҳҳои нафас ба организми инсон ворид шуда бемориҳоро ба вуҷуд мебиёранд. бемориҳои шадиди роҳи нафас як гурӯҳи бемориҳои зукомӣ низ меноманд. сирояти ин намуди вирус тавассути ҳаво қатрагӣ сурат гирифта. вирус ё микроб аз шахси бемор ба шахси солим ҳангоми атсазанӣ, сулфа ва гапзанӣ мегузарад. ин бемориҳо тавассути ҳаво қатрагӣ ба организми инсон ворид шуда касалиро ба вуҷуд мебиёранд. аз шахси бемор ба шахси солим ба тариқи атсазанӣ, сулфазанӣ ва гуфтугӯ мегузаранд. азбаски обу ҳаво хунук шуда истодааст, ин бемориҳо рӯ ба афзоиш ёфтанд. якчанд рӯз мешавад ки ба маркази саломатӣ шахсони кӯдакон ва шахсони камонсол бо ин бемориҳои шадиди роҳҳои нафас бисёр муроҷиат шудааст. дар асоси иттилои мутахассисон то ба имрӯз навъҳои вируси зукоми АБЦ маълуманд. вируси зукоми нави А ба таври ногаҳонӣ оғоз шуда зуд паҳн мешавад. пайдошавии аломатҳои аввалини беморӣ аз чанд лаҳза то 4-5 рӯз давом мекунад. аломатҳои бемориҳои роҳҳои нафас одатан аз хориши бинӣ, атсазанӣ, дарди сар, обравӣ аз бинӣ сар мешаванд. духтурон дар ин ҳангом тавсия медиҳанд ки хуҷраи хоби маризро ҳатман ҷудо карда бо ҳавои тоза таъмин созанд ва тез бо чойи гарми мураббодор ё чойи лимӯ беморро нӯшонанд. ин муассисаи таълимӣ дар даҳаи аввали солҳои 70-уми асри гузашта сохта шудааст ва назар ба дигар муассисаҳои таълимӣ ин ноҳия бинои он нисбатан беҳтар аст, ҳарчанде ки бо мурури замон бар асари офатҳои табиӣ бино ниёз ба таъмир дорад. директори муассисаи мазкур Алидод Шаншоев гуфт ки дар таътили тобистона фарш дару терезаи ҳамаи синфхонаҳо бо кӯмаки омӯзгорон ва волидон таъмиру тармим шуданд ва ин имконият медиҳад ки ҳарорати ҳаво дар синфхона ва утоқи омӯзгорон мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. илова бар ин миқдори сӯзишворӣ низ сарфа гардад. имсол тайёрӣ ба зимистонгузаронӣ нисбат бар солҳои пеш беҳтар шудааст. мо аллакай маводи сӯхту сӯзро овардем, дар амборҳо захира кардем. имсол мо 292 килограмм ангишт ва 22 метри куби эзумро захира кардем. аз 1 ноябр мавсими гармкунӣ шурӯъ мешавад. дар ин муассисаи таълимӣ 125 нафар хонанда таҳсил мекунад. агарчи шумораи хонандагон кам аст, аммо сифати таълим баланд аст. хонандагон борҳо дар олимпиадаҳои ноҳиявию вилоятӣ аз фанни математика ширкат намуда соҳиби мақомҳои ифтихорӣ гардиданд. аз мусобиқаҳои варзишӣ низ беҷоиза бар намегарданд. 3 соли пеш хонандагон дар бозиҳои ҳарбии варзишии ватанпарвар дар ноҳия ҷои савумро ишғол намуда калонтарин муассисаи таълимии ин ноҳияро пушти сар гузоштанд. ҳоло хонандагону омӯзгорон ба рӯзҳои тарихӣ ва мондагор барои халқи тоҷик, рӯзҳои конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва парчами давлатӣ омодагӣ мебинанд. хонандагон тасмим гирифтанд ки бахшида ба ин ҷашнҳои муқаддас барномаҳои адабии мусиқӣ таҳия намуда пешкаши ҳамсинфону волидон гардонанд. субҳи имрӯз дар маҷмӯаи варзишии шаҳри ХОРУГ теъдоди зиёди кӯдакон аз ҷумла кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ ҷамъ омаданд. таҳти сарпарастии мураббиёни бо таҷрибаи варзиш, кӯдакон новоста аз имкониятҳои ҷисмонияшон ба бозиҳои шавқовари варзишӣ машғул шуданд. мураббиён барои кӯдакон бозиҳои шавқовариро нишон медоданд ки ҳар як кӯдак дар ҳунуқ қодир буд ҳамроҳи дигарон сабқат намояд. ин чорабинии варзишӣ таҳти унвони фароҳам овардани имкониятҳои мусоид барои ҷавонон ва шахсони имконияташон маҳдуд бо мақсади таъмин намудани шароити баробар ва шароитҳои дастрасу оммавӣ бо ибтикор ва дастгирии агентии оғохон оид ба макони зист дафтари Иттиҳоди Аврупо баргузор гардида барои гузарондани он шарикони дигар аз қабили мактаби футболи Ирбиси шаҳри Душанбе ва маркази рушди забони ишора ва таълими ношунавоёни ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб гардиданд.
лоиқ ба ёдоварӣ است ки имрӯз дар ҷаҳон дар баробари бозиҳои варзишии шахсони солим ҳамчунин бозиҳои варзишӣ байни шахсони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ хеле равнақ ёфтаанд ва гузарондани паралимпиада ва мусобиқоти дигари варзишӣ мисоли он мебошад. маҳз аз чунин бозиҳои шавқовари варзишӣ байни кӯдакон варзиши паралимпӣ низ рушд меёбад. як ҷиҳати хеле муҳими ин чорабинӣ дар он буд ки ҳамаи кӯдакон новобаста аз имкониятҳои ҷисмонӣ якҷоя дар бозиҳо ширкат меварзиданд ки нишонаи беҳтарини шуғли фарогир ё инклюзия мебошад. дастандаркорони чорабинӣ иброз медоранд ки яке аз мақсадҳои баргузории чорабинӣ маҳз дар ҷалб намудани кӯдакони дорои маъюбият ба варзиш якҷо бо амсолони дигараш мебошад. мақсади асосии ин барнома ин пеш аз ҳама фароҳам овардани шароит барои маъюбон ва одамоне ки имконияташон маҳдуд аст ва ин як қадами нахустин аст ки мо ба ҳамин қишри ҷомеа бояд диққат диҳем. ин кӯдаконе ки тамоман яъне дар баъзе мавридҳо тамоман аз диққати одамон дур имрӯз дар ҷаҳон теъдоди зиёди намудҳои варзиш маҳз бо назардошти имкониятҳои шахсони дорои маъюбияти гуногун роҳандозӣ мегарданд. ба қавли мураббиён чунин чорабиниҳои варзишӣ бояд ҳарчи бештар гузаронда шаванд, чунки онҳо аз як тараф барои кӯдакони дорои маъюбият имконияти беҳтар намудани вазъи ҷисмонияш дода, аз тарафи дигар ин кӯдакон имкон пайдо мекунанд ки худро низ як узви баробарҳуқуқ ва ҷудонашавандаи ҷомеа эҳсос намоянд. бисёр бозиҳои шавқовари варзиширо барои кӯдакон мураббиёни мактаби варзиши Ирбис нишон медоданд. Мы проводим здесь впервые в Таджикистане инклюзивные тренировки. То есть что такое инклюзия? Это взаимодействие обычных людей с людьми с инвалидностью, чтобы они вместе в различных видах спорта вместе социализировались. То есть суть нашего проекта, нашей программы, то есть снизить стигму, дискриминацию, связанную во всех ее проявлениях, и в том числе с инвалидностью. То есть никакой дискриминации. А спорт – это одно из самых первых важных мостов, которые именно взаимодействуют с обычными людьми и с людьми с инвалидностью. лоиқ ба ёдоварӣ аст ки агентии оғохон оид ба макони зист на танҳо баргузории чорабиниҳои варзиширо дастгирӣ менамояд, балки дар харидории лавозимоти варзишӣ барои намудҳои мухталиф низ кӯмак мекунад. чунончи бо ибтикори ин агентӣ мизҳои махсус барои рушди бозии текбол харидорӣ гардиданд. ин бозӣ нав мебошад ва дастрасӣ ба лавозимоти махсуси варзишӣ имкон медиҳад ки шахсони зиёд ба он шуғл варзанд. бозиҳои гуногуни варзишӣ то дер давом карданд ва кӯдакон ҳатто эҳсоси хастагӣ надоштанд. волидонашон бошад бо як хурсандӣ шуғли фарзандонашонро ба бозиҳои варзишӣ мушоҳида мекарданд.